Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wa Yasin biniyah an Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yughithul muslimin wa yarhamul mu'minin wa yaqdi hajatina wa yaslan dunya wal akhirah wa inna Allah yashfi maradana wa ya'afi mubtalana wa nasallallahu ta'ala yaj'al masjid ma'muran bil khair wa nafa'ina yaftah alaina futuhal arifin wa fahma nabiyyin wa isal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa inna Allah yahdi lana bil husna ba'da tulal umri fi ta'atil lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba dzikra wa syarra rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in awsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun iz arsalna ilayhim isnayni fakazzabuhuma fazzazna bisalisin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن سكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذ. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين.
إن كانت إلا صيحة واحدة فأنساهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما حملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا هديا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعوة فيها سبحان الله وتحية فيها السلام وآخر الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى سيارك محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى سيان هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى قاصدنا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعليك بالإكثار من الدعاء والاستغفار لنفسك ولوالديك وقرابتك
وأصحابك خصوصا ولسائر المسلمين عموما فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia serta nikmatnya yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk dapat mensyukuri dengan cara menempatkan nikmat itu di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan semacam ini di saat dan tempat yang dimuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan dengan kita sekalian baik di dunia dan pun di akhirat. Sangat dianjurkan dan sangat besar daripada manfaatnya jika kita lakukan setiap hari dan malam Jumat untuk memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa alaika bil iksar min ad-du'a wal istighfar li nafsik. Seringkali kita baca astagfirullah li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca yang sedemikian itu sangat dianjurkan. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Perbanyak Rabbighfirli wa li walidayya Rabbighfirli wa li walidayya wa alaika bil iksar minad du'a atau doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Itu juga doa yang juga istighfar, perbanyaklah linafsika buat kebaikan diri kalian. Doakan dan istighfarkan, mohon ampunan kepada Allah linafsika buat diri kalian wa liwalidaika dan juga kedua orang tua kalian. Mengucapkannya mudah, udah hafal. Cuma kalau Allah tidak berikan taufik, inayah, kekuatan, orang sering lupa. Tapi kalau ngobrol, cerita, ngalor ngidul panjang sepanjang waktu itu kuat. Tapi belum tentu orang itu mau beristighfar. Bawaannya kagak betah aja kalau selesai sholat, pengen kabur. Tapi kalau di tempat-tempat yang kagak bermanfaat, banyak ucapan-ucapan kita yang keluar dari lisan kita, tapi di situ tidak ada makna arti istighfar, makna doa. Sedangkan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar, baik buat diri kita, wali walidaika rabbighfirli wali walidaik wa karabatika, juga kerabat kamu, wali masyayikhina, guru-guru kita, wali jami' ikhwanina wa karabatina wa ashabina, dan juga walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan juga khususnya tadi yang disebutkan istighfar li nafsik wa li walidaik wa karabatik wa ashabik, khususan walisairil muslimin wal muslimat, itu umuman. Astaghfirullahalazim, ayo astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wali bihuquqi wajibati alayya wali jami'il
wal mu'minin al-ahya'i wa li ashabil huquqi wajibat alaina wa li ashabil huquqi wajibat alaina, termasuk itu sahabat, kerabat, ikhwan, itu khususan wali jamil muslimin wal muslimat umumam. Kenapa demikian? Fa'idina doa al-muslim li akhihi bi zahril ghaib, sesungguhnya doa seorang muslim terhadap saudaranya yang didoain tuh nggak tahu, yang didoain kagak tahu, namanya bi zahril ghaib. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti, datang ke ulama, datang ke kayak doain nih, nanti didoain kita nih kelihatan tuh langsung, itu namanya bukan bizahril gaib, enggak minta, tapi dari jauh kita didoain kita nggak tahu, itu yang mustajab, ya mustajab. Maka kalau begitu asyrik di doa. Baginda sallallahu alaihi wasallam waktu sahabat Sayyidina Umar ibn al-Khattab umrah mau haji, Rasulullah itu pas waktu saat Sayyidina Umar mau ziarah kata Rasul, asyrik nih berdoa, sekutukanlah, ikutkanlah aku setiap kalian berdoa, doain. Nah kalau ada orang berbuat baik ada orangnya, itu mungkin karenanya, tapi kalau kita mendoain berbuat baik orangnya kagak ada, itu mustajab, bisa lagi mustajab. Ini apa yang dilandasi dari keterangan sabda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijab, da'watul mazlum wa da'watul muslim li akhihi bi zahril ghaib. Da'watani, ada dua doa, ada dua permohonan hamba kepada Allah, laisa bainahu wa bainallah, tidak ada batas hijab di antara hamba yang berdoa itu dengan Allah. Kapan dan bagaimana? Pertama adalah dakwatul mazlum, jika mengangkatkan dan menadahkan tangan orang yang dizalimi, mohon kepada Allah, doanya disijabah, itu yang pertama. Yang kedua, wa da'watul muslim bi zahril ghaib, yaitu doanya seorang muslim yang didoain tuh kagak tahu, bisa real gaib, lagu saat gaib, itu mustajab. Karenanya tadi astagfirullahalazim li wali walidayya, orang tua kita nggak tahu di mana, wal ashabi hukuki, yang ashab teman-teman kita, ikhwan kerabat kita, kita doain, mereka kita doakan tidak tahu, bisa real gaib. Walisail muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanallah. Kalau saja mereka orang yang tidak kita bertemu, baik ada hubungan darah, kerabat, apalagi yang namanya masyayikh, guru kita, wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kita berbuat baik kepada mereka. Alangkah tidak pantasnya kalau kita ini melakukan perbuatan zalim, berbuat jahat kepada mereka, semua yang disebutkan tadi, mulai li nafsik, adakah seseorang itu berbuat zalim pada dirinya? Ada. Orang itu sangat kejam ya terhadap dirinya sendiri. Ini kalau bahasa dikatakan zalim pada dirinya sendiri, kejam, dihancurkan, dibinasakan, dicelakakan, diajak ke jurang kenistaan dirinya sendiri, nggak sayang sama dirinya sendiri. Dengan apa? Birtikabil ma'asi, dengan selalu mengerjakan macam-macam maksiat. Padahal disuruhkan al-iksar berdoa wal istighfar, yang kalau itu ada dosa kita yang kita kerjakan karena kealpaan kita, kita buru-buru kembali kepada raja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Shad,
wa wahabna li Daud dan Sulaiman wa ja'alnahu innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Daud akan Nabi Sulaiman putra yang sesungguhnya dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, raja bitasbih wa zikri wal istighfar wa du'a, selalu banyak berdoa, selalu memohonkan kepada Allah. Jika karenanya kalau kita melakukan hal ini, jangankan kita sengaja mau melakukan buat jahat sama orang lain, apalagi sama diri kita, niat aja kagak ada. Bahkan kita doain tuh semua pada benar, semua pada baik, semua pada maslahat. Sebagaimana mereka itu saudara-saudara kita yang muslim, ingin mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan imma fid dunia dan juga di akhirat. Begitu juga kita sama-sama. Kan enak kalau saudara kita, keluarga kita di dunia ini kita kumpul dalam keadaan nyaman, tenang, kumpul sama-sama di dalam berbagi kebahagiaan. Nanti kumpul lagi di akhirat, kita kumpul sama-sama. Pada waktu saat itu kita la yasma'una fiha lagwan wala kazzaba jazaa'an wifaqa. Sebagaimana kita tidak melakukan hal yang menyakiti saudara kita dengan ucapan-ucapan baik ada muatan hinaan, nyakitin tuh orang lain, nanti di surga juga kita nggak pernah dengar la yasma'una fiha lagwan wala kazzaba. Tidak ada kita dengar itu kata-kata yang dusta, kita dibohongin, apalagi kita disakitin dengan caci maki. Wa hadza min ahli ashabil jannah. Itulah amal-amal daripada penghuni surga. Kita doain, kita istighfar. Apakah pantas kalau kita punya barang yang kita sayangin, kita rawat, kita jaga, setelah itu kita banting, kita rusak? Saudara-saudara kita itu yang muslim semuanya melebihi daripada harga benda yang kita punya. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara dengan doa dan istighfar. Jika kita sibukkan, wa alaika an tashtigala bimasalihi nafsik, jika kita ini semuanya sibuk dengan kesibukan apa yang menjadi maslahat baik buat kita, maka kita nggak ada lagi waktu untuk yang lainnya. Bahkan untuk berbuat baik kepada orang lain walaupun mereka nggak ketemu sama kita, kita doakan, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibat alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Maka dijadikan salah satu bagian rukun yang jika khotib tidak membaca doa bagi para amwat wal ahya, saudara-saudara muslim enggak sah. Allahumma ighfir lil mu'minin, atau doa-doa yang semacamnya mempunyai makna sedemikian. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, didoain. Fa inna doa al muslim li akhi bi dhahril ghaib mustajab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a al-muslimu li akhihi bi zahril ghaib qala al-malak amin wa laka bi mithlih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, apabila ini kita sengaja-ngaja kita mikirin buatkan baik yang buat kita aja, kita bukan mikirin nyari yang enak-enak buat diri kita aja, semua supaya kebahagiaan baik di dunia juga di akhirat. Kita doakan, kita mohonkan ampunan jika saudara kita melakukan kesalahan, apalagi ketahui kesalahan itu berkaitan dengan kita dizalimin, lebih enak lagi, nggak perlu nyari-nyari, kita ikhlaskan, kita ridha. Apa untungnya jika seorang muslim mendoakan fa idza da'al muslim li akhihi, terhadap saudaranya bi zahril ghaib, qala al malak, pada waktu saat kita doakan
maka malaikat pada waktu saat akhir doa itu kita mengucapkan amin, malaikat itu bilang amin, istajib doana, kabulkanlah doanya itu hamba. Ya Allah. Al-Habib Ali Sahibul Maulid bin Muhammad Al-Habsyi sejak menjelang tidur bukan macam baca aurat aja, doa-doa mau tidur, tapi juga didoain. Itu orang-orang yang berbuat zalim sama kita, dia setiap malam didoain, dimaafin ya. Ini kagak, boro-boro kita doain orang yang zalim sama kita. Ada orang kesal sama saudara kita aja kita kesel, apalagi dia kesal sama kita, kan aneh ya. Apa untungnya? Nggak ada untungnya, kecuali itu setan telah mengendalikan kita. Kita lebih taat sama setan dibandingkan Allah. Kita lebih patuh, lebih dengar dengan hawa nafsu kita dibandingkan sabda Nabi SAW. Doain. Ini kalau kita pada ngaji lantas kita ambil yang model begini nih, subhanallah, sejuk, damai, tentrem, enak, adem. Apalagi ya lagi begini nih, duit rada kurang ya, kerjaan lagi susah, kepengen banyak, uring-uringan, ada orang kesel, ya tambah. Tapi kalau di antara saudara satu dengan yang lain melakukan dan berusaha sungguh-sungguh untuk berbuat baik, apa yang dapat dilakukan kebaikan, manfaat buat orang lain, dan juga yang ini adanya istibaq, musabaqah bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini alangkah nikmatnya, alangkah senangnya. Wa qala Maimun ibnu Mahran rahimallahu taala, man istaghfara li walidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bisyukri lahuma allazi amara Allahu bihi fi qouli ta'ala anishkurli wa liwalidayk. Ada orang tua kita yang udah nggak ada, udah meninggal. Coba sekarang kita bayangin wajahnya, kita ingat kebaikan waktu saat beliau hidup bersama kita, dengan banyak sentuhan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Ingat sekarang kalau mereka udah nggak ada. Apa kita jadi orang yang bahil, cuman istighfar aja kagak mau? Paling tidak fakil bikul likumdubah, setiap kali setelah sholat kita doain. Makanya kalau doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina itu gak pernah ditinggalin. Kenapa? Tandanya kita syukur. Lagi hidup kita banyak nyusahin sama orang tua, ngeselin, bikin capek mereka. Udah mati kita nggak doain. Paling kagak 5 waktu kita doain Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shaghira, itu dibaca. Paling tidak itu mencukupi tandanya kita berterima kasih, syukur kepada Allah. Ini kata Maimun ibnu Mahram menafsirkan ayat Al-Quran anishkurli wa liwalidayk, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Kalau kita setelah sholat baca doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamna warhamhuma kama rabbawna shaghira, itu udah termasuk. Ini kalau waktu saat kita baca itu, kita bayangin tuh orang tua kita nih lagi ngapain tuh di kuburan. Kita bayangin alangkah bahagianya mereka, tangan kita tadahkan karena Allah dan kita ingat orang tua kita, maka Allah bawakan tuh hidangan yang sangat menyenangkan buat mereka. Dan baru nanti kita rasakan jika kalau udah kita mati. Kalau udah dalam barzah, apakah mereka itu keluarga kita, anak kita, pemilik kita ingat sama kita, doain kita? Kalau sekarang saja kita lupa kepada mereka. Jika orang yang hidup melupakan para amwat, keluarga yang telah meninggal, dengan doa kepada mereka, nanti Allah bikin lupa kalau dia mati didoain sama yang hidup. Nggak bakalan keliru, nggak bakalan salah. Apakah kita lupa? Suatu saat kita dapat kuluasan rezeki, lagi enak, kita ingin berbagi sama orang lain. Saifullah, kira-kira yang kita mau kasih pertama siapa? Orang yang berbuat amal baik sama kita, orang yang ingat sama kita lagi susah, itu yang pernah kita tolongin. Begitu juga nanti kalau kita mati.
Yang pertama mendoakan kita karena kita waktu saat hidup kita mendoakan mereka. Ayat Al-Quran yang berbunyi kata Maimun ibnu Mahram, anishkurli wali walidaik, apabila kita baca doakan setiap fi kulli maktubatin, setiap kali sholat 5 waktu, walaupun memang gak baca, kita bacain ya Allah, bacain Fatihah, minta ampunan kepada mereka kedua orang di kita ya, maka itu sudah dapat mencukupi daripada tanda kita syukur kepada Allah dan berterima kasih, walaupun kita tidak akan mampu berbakti memenuhi kewajiban kita, hak-hak kedua orang tua kita, tapi dengan doa ini insya Allah mencukupi. Kalau kita ngerangin orang tua lagi masih hidup, pikiran kita nih kita cukupin dah tiap bulan buat keperluan makannya, dikasih duit, itu belum tentu senang belum. Sekarang introspeksi sama diri kita sendiri. Saifullah, kalau seandainya udah punya anak, udah pada gede, punya duit banyak, dicukupin ini buat makan, buat keperluan, tapi di bocah itu nggak sholat, nggak ngaji, kira-kira seneng kagak? Belum tentu seneng. Ini kadang-kadang getol tuh nyari duit dengan harapan nanti orang tua saya tanggung. Kadang-kadang sombong. Nah, dari sekian banyak saudara, aneh yang nanggung orang tua aneh. Sombong banget tuh orang. Padahal dia kagak sholat, belum tentu orang bahagia pada waktu saat dicukupi daripada rezekinya. Tapi pasti orang tua itu gembira karena nggak ada lagi yang diharapkan. Kalau sudah mati kita doakan, kita istighfar. Al-mait kal-gharik, orang yang udah mati seperti orang yang tenggelam, yastagis, mereka minta tolong. Tiba-tiba kita berikan parasit pada waktu saat mereka terjun, kita berikan apa? Pengaman. Kita belikan sekoci pada waktu saat mereka tenggelam. Itu yang menyenangkan. Makanya kalau setiap sekali sholat nggak lupa sambil bayangin, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma. Sekalian deh yang lain itu ya Allah, bukan orang tua saya aja tuh, orang tua jamaah yang mengaminin itu semuanya. Cuman kadang-kadang amin, amin, nggak sungguh-sungguh, hati kita nggak nyambung. Biar nyambung. Itu salah satu kenapa alasan setiap sholat itu dibaca terus, memang seakan-akan kayak wajib itu doa. Coba keterangan Maimun ibnu Mahram, barang siapa yang membaca doa dengan doa ini, mendoakan kedua orang muslim ya, dikatakan man istaghfara dan beristighfar liwalidayhi pada kulli maktubatin faqad qama bil syukri, maka sungguh telah dia bersyukur lahum baginya allazi amarallahu bihi, sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat Quran, anishkur li wali walidayk. Warada anna man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat fi kulli yawmin sab'an wa 20 marrah kana minal ladzina yastajabu du'a'uhum wa bihim yurzaqul ibadu wa yumtarun wa hadza wasful auliya. Kalau pagi-pagi aurat kita baca kagak? Astagfirullahaladzim li wali walidayya, bukan itu apa? Pagi-pagi kalau dibaca astagfirullah lil mu'minin wal muslimat, astagfirullah lil mu'min, berapa kali? Kamarah kamu baca itu pagi-pagi itu baca wirid astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, setelah Allahumma ya qayyum ya matin fi syarril zalimin aslahallahu mural muslimin sarafallahu salmusin ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ultubina ya latif ya alim ya latifan lam yazal ultubina bima nazal innak latif lam tazal ultubina wal muslimin astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kamarah berapa biar nyari? Berapa? 27 kali. 27 kali. Ini keterangannya ada di bawah. Kita baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Jadi istighfar itu jitu ya. Maka ada yang dikatakan siapa Imam Hasan Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala, maka ada 3 orang itu datang hajat. Ada orang berhajat,
Pertama petani yang datang sama dia, ya Syekh, saya ini udah mau nanam, saya sebagai petani susah sulit. Kenapa? Karena nggak ada air, udah jarang turun hujan, irigasi macet. Amalan doa apa yang saya kerjakan? Beliau menjawab, banyak istighfar. Datang lagi orang bermasalah dengan keluarganya, nggak punya keturunan, minta doa. Amalan apa? Suruh istighfar. Ada lagi pengusaha lagi macet. Kenapa? Pada waktu saat itu pandemik COVID-19 nggak ada, ya. Suruh apa? Suruh istighfar. Setelah keluarnya orang yang hajat yang berbeda, jawabannya istighfar satu, sama. Maka ditanya sama muridnya, ya Syekh, kok dijawabnya istighfar semua? Itu sama aja. Kasus petani, kasus pedagang, sama kasus orang nggak punya anak. Tidakkah kau membaca ayat Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama, petani, wa yumdidukum bi amwalin, pedagang, wal banin, enggak punya anak, dikasih. Allah ulurkan, Allah berikan karunia. Malas? Ya Allah, berapa banyak ucapan kita yang kita keluarin enggak ada muatan tuh istighfar, karena kita berkumpul ngobrol cerita sama orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Menistaghfar, maka mereka katakan waroda, keterangan ada, penjelasan yang jelas, anna man istaghfara, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, pagi-pagi 27 kali, lil mu'minin wal mu'minat fi kulli yaumin sab'an wa isrina, kalau enggak pagi siang sore 27 kali, sab'an wa isrina 27 kali, lain 25. Apa manfaatnya? Kana minal ladzina istabadha'uhum, itu adalah orang-orang yang membaca astagfirullah lil mu'min, itu orang-orang yang udah dikabulkan langsung doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, wa bihim yurzaqul ibad wa yumtar, maka orang mendapatkan kemurahan rezeki. Ini kampung, ini kita punya rumah, itu jadi makmur, jadi berkah urusan rezeki karena kita baca ini doa. Jadi enteng. Pagi-pagi jangan pelit. Lah kenapa? Orang lain aja kita doakan, Allah ngerti, apalagi buat dia ininya. Ini mati-matian belain buat orang, dia minta diampunan, ya otomatis buat dia itu Allah kasih. Ingat kalau perusahaan-perusahaan yang besar, mereka buka perusahaan memperkaryawankan pekerja, orang digaji semuanya, apakah keluarganya nggak dikasih? Ya, pasti hasilnya buat keluarganya. Semakin banyak orang kerja sama dia, karyawan pegawainya, semakin banyak kebaikan, investasi daripada dunianya yang dapati. Begitu juga semakin banyak kita secara umum mendoakan lil mu'minin wal mu'minat, maka yurzaqu wa yumtarun, maka diberikan rezeki dan diberikan anugerah dengan uzan dan rezeki yang berkah. Wa hadza wasful auliya, ini adalah sifatnya para kekasih Allah. Wa hadza wasful auliya, ini kadang-kadang kita ke manusia, tapi kelakuan kita, hati kita kayak macan, kayak binatang buas, hati kita ini kayak setan. Nggak apa-apa nih, kita jadi malaikat sekarang di muka bumi ini, apalagi sekarang ini udah capek, udah ada nggak kesempatan, sekarang udah waktunya kita mikirin kebaikan apa yang dapat kita kerjakan li anfusina, buat diri kita, wali karabatina, buat keluarga anak bini kita, wali jamil muslimin wal muslimat, dan juga orang muslim dan muslimat, amin ya rabbal alamin. Allah bitaufiq hal tanafik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas wa tub 'alaina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.